કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણે પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી તારીખ 14/9/2024 અંતર્ગત અંગ્રેજી વિષયનું જે પેપર લેવામાં આવેલ છે તેના પેપરનું સાચું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। क्वेश्चन नंबर 1 छे रीड ध पेरेग्राफ एंड आंसर ध फॉलोइंग क्वेश्चन्स। એટલે કે તમને જે પેરેગ્રાફ આપેલા છે તેની અંદર મિત્રો નીચે પ્રશ્નો છે તેના જવાબ આપણે પેરેગ્રાફ ઉપરથી જોઈને લખવાના છે। 5 પેરેગ્રાફ છે તેમાંથી તમારે કોઈ પણ એક લખવાનો છે, પરંતુ આપણે પાંચે પાંચ પેરેગ્રાફનું સોલ્યુશન જોઈએ। તો પેરેગ્રાફ નંબર 1 છે જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે હુ હેલ્પ્ડ ઈચ અધર। तो आपणो जवाब आवशे खुशी एंड खनक खनक हेल्प्ड ईच अधर। बीजो प्रश्न है वेन डिड खुशी एंड खनक रेस ईच अधर। जवाब है खुशी एंड खनक रेस्ड ईच अधर वेन ध रिटर्न होम। बराबर। आगळ बात करीशुं। त्रीजो प्रश्न है डिड ध हेव सो मच फन टुगेधर। तो यस they had so much fun together। 4 खनक एंड खुशी played carom true and false। जवाब आवशे false खोटू छे। 5 find out the opposite word for bad। bad एटले खराब थाय तो एनो विरोधी थशे good। क्वेश्चन नंबर 2 छे जेनी अंदर क्वेश्चन नंबर 1 who looked sad। तो खुशी looked sad। बीजू what did खनक ask। तो जवाब आवशे खनक आस्क्ड डिड समवन स्कोल्ड यू। त्रीजू डिड खुशी कम इनटू द किचन। तो नो खुशी डिड नॉट कम इनटू द किचन। 4 खुशी डिड नॉट आंसर द टीचर्स ट्रू एंड फॉल्स। तो जवाब आवशे ट्रू साचुं छे। 5 फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड द डाउन। तो डाउन तो अप थाय ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर। बराबर ने डाउन एटले नीचे, अप एटले ऊपर। पेरेग्राफ नंबर 3 जेमां क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डिड मिहिर एंड मयंक से। तो जवाब आवशे मिहिर एंड मयंक सेड इट वॉज एन एनिमल। बीजू हु सेड लेट्स गो एंड चेक। जवाब आवशे हेतल सेड लेट्स गो एंड चेक। त्रीजू वॉज देयर अ स्ट्रेंग साउंड। तो आवशे जवाब यस देयर वॉज अ स्ट्रेंग साउंड। 4 इट वॉज अ साउंड ऑफ एनिमल ट्रू एंड फॉल्स। जवाब आवशे फॉल्स एटले के खोटू छे। 5 फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड बिग। बिग एटले मोटू अने बिग नु विरुद्धी थाय स्मॉल एटले नानु। पेरेग्राफ नंबर 4 जेमां क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वॉज द नेम ऑफ द स्कूल। तो स्कूल नु नाम छे द नेम ऑफ द स्कूल वॉज CM देसाई विद्यालय। बीजू वेर वॉज द मैजिक गार्डन। जवाब आवशे द मैजिक गार्डन वॉज इन द प्लेग्राउंड। त्रीजू वॉज द प्लेग्राउंड स्मॉल। जवाब आवशे नो द प्लेग्राउंड वॉज नॉट स्मॉल। बराबर बिग स्मॉल छे એટલે नॉट स्मॉल। चौथो रोसेस वेर नॉट हाई एगेन्स्ट द वॉल ट्रू एंड फॉल्स। तो आपणो मित्रों जवाब आवशे फॉल्स। पांचमું છે फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड स्मॉल। स्मॉल નું થશે बिग। बराबर जे આપણે આગળ જોયું છે। ચાલો આગળ જોઈશું પેરેગ્રાફ નંબર 5 બરાબર જેમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે હુ ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન કમ આઉટ। જવાબ આવશે ધ ચિલ્ડ્રન કમ આઉટ લોંગિંગ એન્ડ સિંગિંગ। બરાબર। બીજું Why did the flowers stop their songs? जवाब आवशे the flowers stopped their song to listen to the children। त्रीजू Did the sunflower lift its head very proudly? तो जवाब आवशे yes the sunflower lifted its head very proudly। 4 The sunflower was tall true and false। जवाब आवशे true। 5 find out the opposite words short। short એટલે tall। ચાલો આગળ હવે આપણે જોઈશું
અહીંયા મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે, જેની અંદર રાઇમિંગ વર્ડ્સ આપેલા છે, બરાબર. યોગ્ય રાઇમિંગ વર્ડ્સ લખવાનો છે. પ્લેસ તો રેસ, કાર તો જાર, ટુ બરાબર તો ડુ, શી તો મી, સિક તો ટીક. એના પછી બીજા છે, બીજો વિભાગ છે જેમાં હેટ તો બેટ, પીલ, હિલ, રેડ, બેડ, ટ્રી, ફ્રી, ડે, સે. ત્રીજો વિભાગ છે ડિયર, નિયર, સિંગ, રિંગ, કેટ, બેટ, ફેર, કાર, હિલ, ફીલ, બરાબર. ચોથો વિભાગ છે જેમાં છે લેક, રેસ, બોર, ડેર, કોલ્ડ, ઓલ્ડ, બુક, લુક, મોર, બોર. પાંચમો વિભાગ છે ટોલ્ડ, કોલ્ડ, બીટ, લાઇટ, ક્રે, ટ્રે, શેન્ડ, હેન્ડ, ફાઇટ તો નાઇટ. ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે, જેની અંદર મિત્રો તમને અહીંયા જે સંવાદ આપેલા છે, જેમાં પહેલું છે મિત્રો સંવાદ છે, બરાબર. ડાયલોગ છે. ટીચર, ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. સ્ટુડન્ટ કહે છે ગુડ મોર્નિંગ ટીચર, બરાબર. ટીચર, હાઉ આર યુ ઓલ? તો સ્ટુડન્ટ, વી આર ફાઇન, બરાબર. પછી એના પછી ટીચર કહે છે લેટ્સ રિસાઇડ, બરાબર. સ્ટુડન્ટ પછી ટીચર બોલશે, બરાબર. તેમાં આવશે ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ અને સ્ટુડન્ટમાં આવશે ઓકે ટીચર, બરાબર. આવી રીતે લખવાનું છે. બીજો વિભાગ છે તેમાં મિત્રો આપણે જે ખાલી ગયા છે મીના, હેલો રીના, હાઉ આર યુ? રીના કહે છે આઈ એમ ગુડ, બરાબર. મીના કહે છે વેર આર યુ ગોઈંગ? રીના કહે છે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ. મીના, બટ ટુડે ઇઝ સન્ડે. રીના, ઓ આઈ ડીડ નોટ રિમેમ્બર. મીના, લેટ્સ ડે, બરાબર, ઇન ધ ગાર્ડન. એના પછી મિત્રો ત્રીજું ડાયલોગ છે, રેખા કહે છે ગુડ મોર્નિંગ. ગોપુ કહે છે ગુડ મોર્નિંગ. રેખા, વોટ આર યુ ડુઈંગ? ગોપુ કહે છે આઈ એમ કલેક્ટિંગ ફ્લાવર. રેખા, વાય? ગોપુ, બરાબર. પછી રેખા બોલે છે આઈ એમ હેલ્પ યુ. ગોપુ કહે છે શ્યોર. એના પછી ચોથું છે મિત્રો, તેની અંદર પણ હેતલ કહે છે, બરાબર. મયંક, ધેર ઇઝ અ સ્ટ્રેંગ સાઉન્ડ, લેટ્સ ગો એન્ડ ચેક, બરાબર. મયંક કહે છે ધેર ઇઝન્ટ એની સાઉન્ડ. હેતલ કહે છે લેટ મી, બરાબર, ગો એન્ડ ચેક. મયંક, ઓકે દીદી. ઓકે દીદી. હેતલ, ઓ ઇટ્સ એન એલિયન. મયંક, યોર સોલ્ડ નોટ શૂટ. હેતલ, બરાબર, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ સ્મોલ એન્ડ ક્યુટ, બરાબર. મયંક, યસ યુ આર રાઈટ. એના પછી પાંચમો છે, તેમાં પણ મિત્રો છોટું વચ્ચે સંવાદ થાય છે, છોટું મોટું, બરાબર. હાય મોટું, ગુડ મોર્નિંગ. મોટું કહે છે ગુડ મોર્નિંગ છોટું. છોટું, વોટ આર યુ ડુઈંગ? મોટું, આઈ એમ રીડિંગ અ બુક. છોટું, વિચ બુક ઇટ ઇઝ ઇટ? મોટું, ઇટ ઇઝ પંચતંત્ર, બરાબર, પંચતંત્રની વાર્તા વાંચે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, એની અંદર મિત્રો અહીંયા ખલગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે, જેમાં પહેલું ખલગ્યા છે તેમાં આવશે વી, બીજામાં હેર, ત્રીજામાં હીઝ, ચોથામાં મી અને પાંચમામાં માય. એના પછી મિત્રો બીજું છે, બીજા વિભાગની ખલગ્યા છે, તેમાં પહેલું છે ઈટ, બરાબર. ધેમ સેલ્વેસ, પછી વી, યોર અને પાંચમી ખલગ્યામાં આવશે હીઝ. એના પછી ત્રીજો વિભાગ છે, તેમાં પહેલી ખલગ્યા છે માય, બીજામાં આવશે હીઝ, ત્રીજામાં ઈટ, ચોથામાં અવર અને પાંચમામાં ઇટ્સ. ચોથો વિભાગ છે તેની અંદર વાત કરીશું. પહેલી ખલગ્યા છે મહીમ, બીજીમાં આવશે હીઝ, ત્રીજીમાં યોર સેલ્ફ, ચોથી ખલગ્યા ધૈર અને પાંચમામાં હેર, બરાબર. પાંચમો વિભાગ છે તેની અંદર પહેલી છે તેમાં હી આવશે, બીજા ખલગ્યામાં ઇટ્સ, ત્રીજામાં હેર, ચોથામાં માય અને પાંચમામાં હીઝ, બરાબર. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 5, જેમાં મિત્રો છે કોઈ પણ એક તમારે સેન્ટેન્સ આપેલા છે, બરાબર, એના આધારે લખવાનો છે ટોપિક વિશે. જેમ કે માય ક્લાસરૂમ, બરાબર. તો અહીંયા તમને આપેલા છે અલગ અલગ પ્રકારના જે શબ્દો આપેલા છે, એના ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના છે, બરાબર. અહીંયા આપણે બનાવેલા છે, લખી શકો છો. પછી માય સ્કૂલ વિશે પણ લખી શકો છો. પછી ગાર્ડન, એના વિશે પણ મિત્રો તમે લખી શકો છો, બરાબર. માય સેલ્ફ તમારી જાતે મિત્રો લખવાનું છે, જેમાં તમારું નામ, તમારી ઉંમર, તમારી માતાનું નામ, તમારા પિતાનું નામ, બરાબર. તમે કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણો છો, હેબી છો શું છે, તમારી ફેવરેટ ફૂડ કયું છે, તો આ લખી શકવાનું છે.
એના પછી માય ફેવરેટ એનિમલ, તેના વિશે મિત્રો એનિમલનું નામ, બરાબર. ડોમેસ્ટિક, વિલ્ડ એનિમલ, લેગ્સ, ટેઇલ, એની પૂંછડી કેવી છે, કલર કેવો છે, હેલ્પફુલ કેવું થાય છે, યુઝફુલ કેટલું છે, એ તમામ લખેલું છે. તો આવી રીતે તમારું મિત્રો પેપર હતું, તેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.